ҳукумати тоҷикистон мехоҳад истифодаи дурусти заминро таъмин намуда ба ҳолатҳои тақсими ғайриқонунии замин хотима бахшад. қирғизистон аз тавсияи нуфузи равияи салафии дини ислом ва шохаҳои мухталифи он дар қаламрави ин кишвар нигарон аст. Мисал үчүн такфирист жихадисттик салафилер булар биздин билишибиз боюнча ошол эле ИГИЛ, даеш, ошол эле башка Аль-Каида, Боко Харамга окшогон уюмдар. Значит, демек биздин коомчулукка, өлкөбүзгө, мамлекетке туудурат. ва сайре дорем ба шаҳри Турсунзода ки сокинонаш ба мошинҳои сабукрави тика таваҷҷӯҳи хос доранд. Ама чанд қадр гардатам як сум мегиранд. Гиргашта биёнам, хайд камтар дуртар раванд, намедонам. Ама гирд атроф шаҳр фақат як сум. дар маҷлиси ҳукумати тоҷикистон ки рӯзи 24 феврал дар душанбе зери раёсати Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуд, масъалаи истифодаи дурусти замин дар кишвар матраҳ гардидааст. дар тоҷикистони камзамин баҳси дастрасӣ ба қитъаҳои замин солҳои охир доғ мешавад ва бештари баҳсҳои додгоҳӣ ҳам маҳз марбут ба ҳамин масъала аст. шумори ин парвандаҳо ба садҳо адад мерасад. мавридҳои зиёд низ ҷой доранд ки заминҳо нахуст барои бунёди хона тақсим мегарданд ва сипас ба манфиати давлат баргардонида мешаванд. мавзӯъро ҳамкорамон Каймарсиято пайгирӣ намуд. дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии тоҷикистон мегӯяд ки президент Эмомалӣ Раҳмон хостори пешгирии амалҳои ғайриқонунӣ дар истифода ва тақсими замин шудааст. додситони кулли тоҷикистон чанд рӯз қабл пешниҳод карда буд манзилҳои истиқоматие ки ба таври ғайриқонунӣ бунёд шуданд ба фоидаи давлат мусодира шаванд. Юсуф Раҳмон рӯзи 16 феврал дар иҷлосияи Маҷлиси Миллии палатаи болоии парлумони Тоҷикистон ба масъалаи фурӯши замин ва ояндаи хонаҳое ки ғайриқонунӣ бунёд шуданд дахл кард. моҳи гузашта ҳукумати ноҳияи Ҳисор заминҳои қаблан тақсим кардашро бозпас гирифта ва иброз дошт ки тақсими заминҳои кишт ғайриқонунӣ будааст, вале афроде ки аз замин маҳрум шуданд мегӯянд асноди заруриро дар даст доранд. ҳамин заминҳо дар ҳақиқат мувофиқи қарори ҳукумати ноҳияи Ҳисор тақсим шуд. мардум талонҳое гирифтанд, қадри имкон талонҳо дар дасти мардум истодагӣ аст, лекин заминҳоро худшо бекор карданд. имрӯз бо гуфтанд ки рафта худмонам дидем ки ҳамун заминҳое ки бо меҳнат заҳмат ҷуфт буриданд, тақсим карданд, имрӯз бо табоят ҷуфт карда кишт карданд, корида гандум корида. аки намедонад мардум ки куҷо даъво кунад ва ӯ заминҳоя аз куҷо гирад. ба гуфтаи додситони кулли кишвар аз ҳисоби муомилоти ғайриқонунии замин тақрибан 500 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ошкор шуда 924 қарори раисони шаҳраку ҷамоатҳо бекор гардиданд. ахиран дар ноҳияи рӯдакӣ ва шаҳри Ҳисор мавридҳои зиёди фурӯши ғайриқонунии замин барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ ошкор шудааст. кормандони ҳолатҳои изтирории Тоҷикистон субҳи имрӯз дар Душанбе ҷасади ҷавондухтари 18-соларо аз дарё берун оварданд. хабарнигорони Радиои Озодӣ Искандари Фирӯз ва Шодмони Ятим ба ҷои ҳодиса рафтанд ва дар робита ба ин ҳодиса тафсилоти бештар доранд. ҷавони тоҷик шоми дирӯз дар ҳамин минтақа худро ба дарё партофта худкушӣ кардааст. субҳи имрӯз наҷотдиҳандагон ҷасади духтаракро аз об берун карда бо мошини кумитаи ҳолатҳои фавқулода интиқол доданд. вақте мо ба маҳалли ҳодиса рафтем, ҷасади ин духтар аз об берун оварда мешуд. аз рӯи нақли шоҳидон ҷасади Шабнами Суҳроби 18-сола сокини ноҳияи Фирдавсиро тахминан дар 150 метр поинтар аз пули маҳаллаи 46 пайдо карданд. наздикони ин духтари фавтида ва наҷотдиҳандагон нахостанд ҷузъиёти ҳодисаро шарҳ диҳанд. як бачаега қатъиян мардак шикадаи занг зада ки ҳамтари усеку. аз вазорати умури дохилаи Тоҷикистон дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд пайдо кардани мушаххасоти ин ҳодиса вақт мехоҳад ва давоми рӯз ҷузъиёти онро дар ихтиёри расонаҳо қарор хоҳанд дод. вале то замони омода шудани гузориш мақомот ҷузъиёти ин ҳодисаро ба мо шарҳ надоданд. танҳо гуфта шуд аз рӯи ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шуда додстонии ноҳияи Фирдавсӣ тафтишро пеш мебарад. барномаро идома медиҳем.
روز پنجشنبه ده ها راننده ماشین های بارکش در گذرگاه تورخم واقع در مرز میان پاکستان و افغانستان بند مانده بودند. 7 روز این جانب مرز بسته است. پاکستان با اشاره به نگرانی های امنیتی رفت آمد به افغانستان را منع کرده است. روزهای اخیر در پاکستان یک سلسله حمله های مرگبار به وقوع پیوستند. از جمله بمبگذاری مرگطلبانه 16 فوریه در زیارتگاه صوفیان ولایت سنتی پاکستان حیات کمش 90 کس را از بین برد. به نظر می رسد که از وضع کنونی جانب افغانستان نیز خوشحال نیست. در کابل ازدحام اعتراضگران نظامیان پاکستان را با موشکباران مناطق جنوب و شرقی افغانستان متهم کرد. اعتراض 23 فوریه بعد موشکباران گروه‌های متهم با افراطگرایی در هر دو طرف مرز مشترک پاکستان و افغانستان دایر شد. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند که پناهگاه‌های جنگجویان را در داخل افغانستان هم موشکباران کردند. اعتراضگران افغان و حکومت این کشور تاکید میکنند که موشکباران مردم زیادی را به ترک مکان دائمی زیستشان وادار نمود. شورای پناهندگان نروژ که در افغانستان قرارگاه دارد میگوید این عملیات به کمش 200 عائله افغان تأثیر گذاشت. گردهمایی کابل قطع موشکباران فرامرزی را تقاضا کرده از جامعه بین المللی دعوت نمود که این عملیات پاکستان را محکوم کند. نیروهای خود پشتیبانی بکنید. مرد به پنجاب. حالا نگاه می‌اندازیم به قرقیزستان. علمای اسلامی این کشور میگویند رویه افراطی سلفیه که از عربستان سعودی سرچشمه میگیرد در قلمرو این کشور هم رو به توسعه گذاشته است. حکومت یک ایده جنبش و رویه‌های اسلامی را افراطی اعلام کرده، چند تن از روحانیان متهم به تشویق ایده‌های اکستریمیستی را مجازات کرد. ولی تا هنوز مقیاس و نفوذ واقعی سلفیه و سیاست رسمی حکومت قرقیزستان در مقابل این رویه تشخیص نشده است. در این باره همکارم ساجده میرزا تفصیلات دارد. نمازگزاری در مسجد مرکزی بیشکک یک بخش معمولی زندگی روزمره ساکنان پایتخت قرقیزستان است، ولی اختلاف‌های دینی در این جمهوری آسیای مرکزی هرچه بیشتر بروز می‌کنند. بعضی علمای قرقیز بر این نظرند که جنبشی برای مردم بومی بیگانه سلفی در میان مسلمانان قرقیز نفوذ پیدا کرده است. به قول مناقضان، سلفی ها خلاف اسلام عنعنوی عمل می کنند و این افکار بیگانه را با پول خارجی از عربستان سعودی صادر کردند. حکومت قرقیزستان تا حال مقرر نکرده است که نشانه پیروی به سلفیه چیست، ولی شاخه های پراکنده این جنبش مذهبی مقامداران وزارت کارهای داخلی را نگران کرده است. Bizim jalpı deb aytудан qachamiz. Sebebi birinchidan ما نمیخواهیم بگوییم که تمام سلفی ها خطر دارند، زیرا ما با عربستان سعودی رابطه های دیپلماتی داریم. در آنجا سلفیت سیاست رسمی دولت است، اما بعضی از شاخه های این جنبش در همان کشور هم ممنوع می باشند، مثلا تکفیری ها، جهادی ها و سلفی های نو که واقعا برای ما تهدید هستند. xizmatdashimiz bor. O'shaning uchun endi qila olmaymiz-da. سالهای اخیر شماری از قرقیزها افراطی شده به سازمانهای جنگجوی پیوستند. در نوار از سال 2015 یک مرد قرقیز مردم را به جهاد در صفهای گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی دعوت می کند. Misal üçün takfirist jihadistik salafiler bular bizning bilishimiz bo'yicha سلفی‌های تکفیری و جهادی مثل گروه‌های وحشت افکن دولت اسلامی القاعده و بoko haram بوده و کشور ما تهدید می‌کنند. uyumlar. Demek bizning qo'mchilikqa, o'lkamizga, mamlakatimizga tudrad. بخش قرقیزی رادیوی آزادی از مفتیات قرقیزستان خواست که چارچوبی تشخیص سلفیه را شرح دهد، ولی تا هنوز جواب نگرفته است. حکومت قرقیز هم خطی مشی خود را در مقابل سلفیه و ترغیبگران غایه‌های سلفی مشخص نکرده است. شمس‌الدین عبدالخالقوف که خود را روحانی سلفی معرفی می‌کند و بعد نوشتن کتابی به اختلاف انگیزی متهم شد و حالا در جای پنهانی به سر می‌برد، در صحبت تلفنی بر رادیوی آزادی چنین گفت: درست نیست که هر مسلمان بر اساس یک رویه زندگی کند. این دیکتاتور بوده خلاف اسلام است. دولت نباید آزادی از طرف خدا هدایت شده را محدود کند. ما باید حق داشته باشیم که عقیده سیاسی خود را ابراز کنیم. ارسن بایزاقوف، شخص دیگر که در ارتباط با سلفی ها یاد می شود، بعد لط و کوب از سوی افراد نامعلوم بستری شد. بایزاقوف اصرار می کند که او سلفی نیست و تنها برای اعتقاد دینیش مجازات شده است. او در شفاخانه از کافتکاوی خانهش یادآور شد.
мен 28 aprelda mening uyimni bular obus qilib kelishganda روزی 28 اپریل امنیتی ها آمده در خانم کتاب صبر صبور شمس‌الدین عبدالخالقов را کوفتند. آنها نسبت به من بدرفتاری را روا دیده دستانم را زنجیر بند کردند. نقش عربستان سعودی در توسعه عقیده های سلفی در خاک قرقیزستان واضح نشده است. آنچه روشن به نظر می رسد این است که به فکر بسیاری ها حکومت قرقیزستان و علمای اسلامی نباید از بحث این موضوع کناره‌جویی کنند و باید در رفع تهدید رویه های اسلامی بیگانه بیشتر سهم بگیرند. حالا برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به سیر شهر تورسونزاده که به قول شاهدان هر دومین راننده آن ماشین تیکه دارد. این نوع نقلیات خرجوسه بنابر کم مصرفی مورد استفاده ساکنان این شهر قرار میگیرد. کارشناسان میگویند برتری دادن به چنین ماشین از فرهنگ صرفه‌کار بودن مردم اینجا درک میدهد. مومن احمدی نیز در راههای تورسونزاده تیکه سواری کرد. تورسونزاده یکی از شهرهای بزرگترین تاجیکستان را میتوان شهر تیکاها نامید. در این شهری 70 کیلومتر غربتری پایتخت تاجیکستان تقریبا خانواده نیست که ماشین تمغه دیو تیکا نداشته باشد. در تورسونزاده نزدیک 18,000 واسطه نقلیات ثبت شده است. اکثر کلی آن ماشین ها را تمغه دیو تیکا تشکیل میدهد. این ماشین خردحجم کوریای جنوبی در ازبکستان تولید میشد. در هیچ گوشه دیگر تاجیکستان چنین تعدادی ماشین دیو تیکو مشاهده نمی شود. زیرا در تورسونزاده ماشین تیکو نه تنها وسیله نقلیات بلکه جای کار است. لیستم سیستم ها زندگان کارچکا پارچکا روغن پوغان میوام زندگانی میکنم ده همین تیکو قطعه. قیمت راهگیری همان نوع تاکسی ها در تورسونزاده یک سامانی است. اما چند گردتم یک سو میگیرند گیرگشت بیانم خیلی کمتر دورتر روند نمیدونم اما گیرداترو شهر فقط یک سوم. ماشین تیکو در 100 کیلومتر 5 لیتر بنزین خرج میکند. قیمت خود ماشین در این شهر از 1500 تا 5000 سامانی گفته می شود. تیکو نسبتا فایده آور، نسبتا ارزان. انا خلق به منزل جایی که هست میبرد. جای مانداش میرسوند، خدمت خلق میکنند. اهالی خرسند. استفاده سرتاسری ماشین تمغه دیو تیکو در شهر تورسونزاده تقریبا 15 سال پیش شروع شد. دیو تیکو در سالهای 1996 تا 2004 در ازبکستان تولید میشد. هم مرزی شهر تورسونزاده با ازبکستان یک سبب زیاد بودن شماره دیو تیکو در این شهر گفته می شود. ترکیش در کارخانه کیمیاوی فرغانه آزاد در شهر فرغانه ازبکستان 6 کشته بر جای گذاشت. یک نفر دیگر با جراحت‌های به بیمارستان انتقال داده شده است. وزارت حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان در بیانیه رسمی گفت که حادثه بگوی 23 فوریه هنگام کارهای ساختمانی وصل‌کنی در سیخ استیصال امیاک رخ داده است. این نهاد میگوید فعلا برای تحقیق سبب‌های ترکیش و کمک به خانواده قربانیان یک کمیسیون دولتی تأسیس شده است. کارخانه فرغانه آزاد را سال 1962 به استفاده دادند. در یک پرورشگاه حیوانات وحشی در چین ببرهای سیبری به شکار پرنده ها و اگر پرنده نباشد به صید درون ها یا خود هواپیماهای بدون سرنشین شوق زیاد دارند. یک فرق همین است که وقتی پرنده به چنگال آنها می افتد تناول خوبی دارند و وقتی درون را دندان می زنند هواپیمای بدون سرنشین آتش می گیرد. این چند خبرگزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت cwazadi.org در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی. برایتان استراحت خوب می‌خواهیم و خدا نگهداری هر یک شما.